تہ دل مشکور ہاں کہ انہوں نے سرائیکی قوم کو ایک دفعہ دوبارہ اپنا اظہار رائے دا اختیار دیتے. یہ نال اصل جڑا اج دا موضوع ہے وہ انتہائی اہم ہے، خصوصاً ساکو جڑا ہے ہی خطے دے اندر رہتے ساکو پارلیمانی سیاست ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ جب تک سارے لوگ ایوانہ موجود نہ ہو سن تے اندے نال تساں دیکھتے پہ ہو کہ بھی وہ لوگ ایوانے چی ٹائم موجود ہیں جڑے لوگ پاکستان بنن دی پرزور مخالفت کرندے ہیں، لیکن ہن کیفیت جڑی ہے وہ ہے کہ بھی وہ لوگ آدھے پاکستان دے بیٹھے فیصلے کرندے ہیں. وہ دی وجہ ہے کہ اساں لوگ سیاست تو ہٹ گئے ہوں، ساکو چاہیے اساں کو بھرپور طریقے نال این دفعہ سیاست دے اتے بھرپور توجہ دینی چاہیے، اور اساں انشاءاللہ تعالی اگر ہی الیکشن دے وچ کوشش کرے سو انشاءاللہ اساں پارلیمانی پارٹی دے وچ شریک تھی سوں، اور اساں خصوصی تمام جتنا بھی قوم پرست جماعتیں انہیں کو میں التماس کرے ساں کہ وہ سیاسیات دے اتے بہت توجہ دے اور لازمی ایک قرار دے تاکہ سارے لوگ جڑن ایوانے چونجن سینٹ چونجن تاکہ اتنا بیٹھے سارے حقوق دی جدوجہد کر سکیں. شکریہ. ہمدرد سرائیکی پارٹی دے چیئرمین سعید ملک رحمت اللہ صحیح بھرت آواز نقوی صحیح بھائی. ہاں میں کال بھول گیا تھی سرائیکی بلوچ فرنٹ دے چیئرمین صحیح جی آر گرمانی صاحب صحیح بسم اللہ کال تو سکتے سو. سارے اکابرین اور رہنمائیں کو پورا حاضر. بڑی سونی گال ہے کہ ای موقع تھے جنلے سارے پارلیمانی پارٹیاں 13 پارٹیاں نگران حکومت منتخب کی تھی ہے اور 14ویں بھی کچھ راضی ہوتے. ای حساس موقع تھے جنلے ایک سناٹے دی کیفیت ہے. املے سارے قائدین جناب خواجہ غلام فرید صاحب، مہدی الحسن شاہ صاحب اور باقی پی ایس بی دے اور باقی اقلیتی رہنما اور باقی سارے جڑے سارے محاندرے اتنا تشریف رکھیں دن اسا انہیں دے شکر گزار ہیں کہ انہیں پورے علاقے دے وچوں پورے وسطے وچوں پورے سرائیکستان وچوں پھول چون کے انہیں دی خوشبو گنن اور کو ایک معطر ایک یعنی کمپوز کرن واسطے جڑا اتھا مذاکرے دا اہتمام کیتے یہ بڑا مستحسن ہے. میں صرف اتنی عرض کرے ساں کہ اے جڑا نسل دی بنیاد تے ذات زبان دی بنیاد تے دھرم شرم برم دی بنیاد تے طبقات دی بنیاد تے وسبے دی بنیاد تے جڑی بدتمیزی بے امتیاز جڑا امتیاز کیتا ویندے جڑی ڈسکریمینیشن کیتی ویندی ہے انہیں خاتمے دے بغیر اسا متحد کیوں تھی سکتے ہیں. ساکو پورے وسیب کو کئی تمیز دے بغیر بلکہ اقلیتی آنکھیں بغیر بھی افسوس نکالے. میں خاص طور سے توجہ دی ویسا جڑا والے دے واقعات تے اسا شرمندہ ہیں اور اسا انہیں دے نقصان دے ہوتے بہت افسوس دا اظہار کرنے ہیں. اور این سیمینار دے نتیجے ویچ اتنی ہم آنگی پھیلے کہ اتنا کئی کمزور کو کوئی نقصان نہیں تھی ہونا چاہیے، کئی نہیں دے نازاری نہیں تھی ہونی چاہیے. ہندو ہے، کوئی مسلم ہے، کوئی مسیحی ہے، اسا سارے بھراں ہیں، وسیب دے پوترے ہیں، دھرتی دے جائے ہیں. تے اسا کو ہم آنگی واسطے ای سوچ بچار واسطے جیویں ایک کانفرنس تھئیے ایویں ہر کم از کم تحصیل لیول تے ورنہ یونین کونسل لیول تے یہ جیسے سیمینار کرنے چاہیے تاکہ سارا وسیب پورا جاگ اٹھے اور ایک پوری طاقت دے نال سرائیکی وسیب ولا میں اٹھے جویں بلے شاہ دے دور ہے، جویں بابا فرید دے دور ہے، جویں شاہ شمس دے دور ہے، جویں شاہ گردیز دے دور ہے، جویں خواجہ فرید دے دور ہے. این وسبے دے گنبد پورے جنوبی ایشیا تے راج کرنے آن انہوں دی فکر راج کرنے دی. انشاءاللہ سرائیکی فکر، سرائیکی ثقافت، سرائیکی عظمت ولا راج دے مقام تے آوے. اساں انہیں قائدین دے شکریہ آتے ہیں کہ انہیں اہتمام کیتے. تجویز یہ ہے کہ ہر جاتے ون کے لوگے میں رابطے کو بتاویں ہم آگی پیدا کریں. بہت شکریہ. اسماعیل خان
سرائکی تحریک دے بانیے چوں صحیح خضر حیات یاد سے کو گزارش کرے صاحب کہ اسٹیج تے تشریف کے ناسن صحیح خضر حیات یاد سے مینارٹیز انہیں رائٹ واسطے سارے واسطے اصل گفتگو کرے سوں کہ بھی ایسا پاکستان ہو جتنا مسجد امام بارگاہ گرجا گردوارہ مندر اقلیتیں جانور کو تحفظ حاصل ہوئے اور سرائکی سندھی بلوچ پشتون اور جتنا مظلوم اقوام ہوں وسائل جو تھے انہیں کہا کہ ملکیت ہونا چاہیے اور زبان اور مذہبی آزادی ہونی چاہیے اور پارلیمنٹ اور جمہوریت مضبوط ہونی چاہیے ان دوتے گفتگو کرے سوں اور ان دوتے فوکس رکھے سو یہ سارا ایجنڈا ہے تھا ان دوتے گفتگو کرے سو بس ہوں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرے دوں احترام ہو سرائکی قومی تحریک ماں دھرتی دے سچے پوتری وے کہ اج اپنی قوم دی شناخت صوبہ سرائکستان دا قیام اور ملک دے وچ موجودہ سیاسی صورتحال اور دوجے قوموں دے نال پاکستان دے وچ انہاں دا کردار مذہبی انتہا پسندی یہ تمام ایشوز ہیں جن دے ایک گل تھی سی ان دے علاوہ سرائکی رہنما آج فیصلہ بھی کرے سن کہ آنے والے الیکشن دے وچ رہنما دا کیا ہے وہ کیا لائے عمل ہو سی ہون تھی سارا لائے عمل کوئی نہیں جڑا مشترکہ کانفرنس ہے ایسا یادوں کہ بھائی اگر یہ ملک کے تمام لوگ اتحاد تھی سکتے تو جرا قومی سیاست کے دن اپنی دھرتی نال محبت کرے دن انہیں قوت دا بھی اتحاد بہت ضروری ہے یا کم از کم انہیں دا کوارڈینیشن ہونا ضروری ہے یہ واسطے اثر سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا اور سرائکی وسیع دے احباب کو قائدین کو سنے اور سندھ کو کافی نمائندگی ہے ایسا انہوں نے شکر گزارش ہے اور مذہبی اقلیتیں تو ہوئی نمائندگی ہے پئی مظلوم چاہے زبان کی بنیاد پہ ہوں یا مذہب کی بنیاد پہ بنیادی طور پہ ہے کیس ہے اصل کو ڈسکرمنیشن جرائد نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی وسائل کی صحیح تقسیم واسطے ہوں دیکھو کہ پاکستان کا جرا زبان ان کو وہ حق نہیں ملتا پیا وسائل کی صحیح تقسیم واسطے اور قومی کے حقوق واسطے بس ایسا تقریب شروع تھی سی کانفرنس کا آسان تمام سرائکی پارٹی کے قائدین کو دعوت دیتی ہے اور مقصد سارے کو سارے واسطے سارے قابل احترام اور اس کے علاوہ جتنا نمائندگی سرائکی پارٹی کے علاوہ دیگر بھی احباب ہے بیٹھے اصل سارے کو اسٹیج پہ بٹھانا چاہوں اور سارے محترم ہیں قابل احترام ہیں اگر وہ کمی پیش ہو سکتا تھا پورا مدد کھانے سے آئندہ ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کی قومی سیاست اور پارلیمنٹ کی بالادستی میں مظلوم قوموں کے کردار اور محمد شرادی صاحب سارے پرانے ساتھی ہیں جو ہیں آج میں بڑے سالہ دے بعد ملیں میں کو دیکھ کیا دے بین اجان تو بدرے اللہ صاحب کو سلام کریں مرکزی سیکٹری جنرل سائیں اکبر انصاری ایڈوکیٹ اسٹیج تشریف کے نام پاکستان سرائکی پارٹی دے مرکزی صدر سائیں ملک اللہ نواز بہن صاحب کو گزارش کرے صاحب کہ اسٹیج تے تشریف کے ناظرین سائیں ملک اللہ نواز بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم تام تو تشریف گنن سرائیکی دہاتے سربراہ سید ملک رمضان شوری صاحب انہوں نے الیکشن لڑے ہی ٹانگ تو سرائیکی دن آتے 29,000 ووٹ کی دیا نے سید ملک رمضان شوری صاحب سٹیج یا سن نسین نزادہ بھی ہاں دعوت نہیں دی. ہم نے ایز اے سندھی ہمارے لوکل سرائکیوں کو دعوت دی ہے. غلام علی بخاری صاحب لیفٹ تحریک کے ساتھ ان کا سابق ایم کیو میں رہے ہیں اور لیفٹ ٹیسٹ دوست ہیں. ہم نے ان کو ذاتی بنیاد پر ان کے لیفٹ ٹیسٹ گروپ کی بنیاد پر بلایا ہے. ہم نے ایم کیو کو دعوت نہیں دی. ہم نے سرائکی سندھی بلوچ پشتو ہمیشہ تعارف کرا ہے. ہم نے ان کو ذاتی بنیاد پر بلایا ہے. ہمارے ذاتی دوست ہیں. ہم نے ایم کیو کو دعوت نہیں دی. ہم ہمارے ذاتی دوست ہیں. اس بنیاد پر آپ ہماری وضاحت کو تسلیم کریں. ہم نے ایم کیو کو دعوت نہیں دی. ہم نے ذاتی بنیاد پر ان کو ہماری پارٹی پالیسی جو ہے میری بات سنیں نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے نہیں دعوت دی نا ایم کیو کو. ہم نے ایز اے ایم کیو نہیں بنایا. نہیں لیکن آپ اعلان کروایا. جی میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ایم کیو کو دعوت نہیں. ذاتی بنیاد پر وہ آئے ہیں. ہمارے دوست ہیں. ویسے لیفٹ طریقے یہ عابد چاند صاحب ہیں. ان کی پارٹی ہے جو بائیں بازو کی. ان کے یہ دوست ہیں. ہائیکمان نے کہا ہے کہ آپ ہم نے تو سید غلام علی بخاری صوبائی کوارڈینیٹر ایم کیو. آج انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آج سرائیکستان وسیم میں تمام سرائیکی صوبے کی حمایت یافتہ تنظیمیں اور نوجوان ساتھی موجود ہیں اور ان سب ساتھیوں کو اکٹھا کرنے میں خواجہ غلام فرید قریہ صاحب سربراہ سرائیکستان قومی اتحاد ان کی کاوشیں ان کی ٹیم کی کاوشیں شامل ہیں. میں تمام ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور صرف ایک لفظ کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. جو وقت ملا ہے اسی پہ اختتام ہوگا کہ اس پورے شیڈول میں اتحاد کی بات کی گئی. اتحاد جو ہے وہ ہر اس تحریک کو ہر اس تنظیم کو کامیاب کرتا ہے جو کہ تحریک اپنے حقوق کے لیے اپنی قوم کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتی ہیں.
इत्तेहाद जो है उसमें बिला इम्तियाज, बिला तफरीक, बिला मजहब, बिला नस्ल, बिला जुबान, जब तक इन तमाम मामलात को एक तरफ रखकर किसी तहरीक के लिए, किसी मिशन के लिए काम नहीं किया जाएगा तो वो फिर लोग जानते हैं कि कभी छोटी कॉन्फ्रेंस होती है, कभी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है और उसके क्या नतीजे बरामद होते हैं। हर किसी ने सराकिस्तान व सेब के लिए, सूबे के लिए अपना हिस्सा डालना है और जब सब लोग अपना हिस्सा डालते हैं और डालने की कोशिश करते हैं तो उन सबको उस बात का एहसास करना चाहिए कायदीन को कि वो उनको उसी हिसाब में रखें। आज मैं इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस में कायदीन से ये मुतालबा करता हूँ, ये तजवीज़ रखता हूँ कि सराकी वसेब के हवाले से जो इत्तेहाद की बात है उसी को अगर हम मुकम्मल कर लें और मुख्तलिफ तंजीमों पर मुश्तमिल एक ऐसी कौंसल बनाई जाए, एक राब्ता कौंसल बनाई जाए जो और साथियों से भी राब्ते करें और सूबा सराकिस्तान के तहरीक के लिए दिन रात काम करें, अमलन काम करें, अमल के थ्रू काम करके दिखाएं। और जब तक हम अमलियत पसंदी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो ये तमाम मामला ऐसे ही होंगे। अब मैं बात करता हूं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सूबा सराकिस्तान के लिए मुकम्मल हमायत करती है और कायदे तहरीक इल्ताफ हुसैन भाई मुकम्मल तौर पर सूबे की हिमायत ही नहीं करते बल्कि ये दिली ख्वाहिश रखते हैं कि हर वो मजलूम कौम जो कि अपने हकूक के लिए बात करना चाहती है वो जिद्दोजहद करे और जो दीगर कौमों के लोग हैं वो भी उसका शाना बशाना साथ दें। मेरे को ख्वाजा फरीद ने कल जिते दावतनामा और उनके मैं आया, लेकिन मैं अपनी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करेगा क्योंकि हाँ जाती नहीं उन्होंने जिते सियासी हैसियत आए क्योंकि साड़ी पार्टी का ये तरीकाकार है कि भी हेड ऑफिस वेंदी है दावतनामा वालों वो जिम्मे लेने भी कई दे जिम्मे लेने। हाँ मैं सराकिस्तान यकजहती कॉन्फ्रेंस कहते कराउन ते मुबारकबाद देना ख्वाजा फरीद को ते पाकिस्तान दे विच सियासत है कोई पार्लियामेंट दी बालादस्ती वो लोग करन जेड़े पार्लियामेंट च मौजूद है। पार्लियामेंट दी जितना मजलूम कौमां का किरदार है, इत्तेहाद है, वो है पिया। पाकिस्तान के मजलूम कौमां जड़ियां हैं वो इत्तेहाद भी हैं और किरदार भी उन्होंने दुरुस्त है और पार्लियामेंट भी हैं। सराकी क्योंकि ऐसी कौम है जिहड़ी बहुत लेट शुरू थी और ई वजह तो भी कि एस्टैब्लिशमेंट की मंजूरी कोई नहीं, ई वजह तो वो जड़ी है पार्लियामेंट भी कोई नहीं।
کیونکہ پاکستان دے وچ سیاست کوئی نہیں تے سرائکی سیاست کریں دے پہ اور انہاں دی ہی وجہ کر کے کیونکہ سیاست اے نہیں ہوندی کہ بندے دے نظریات بدل ونجن اج جڑے پارلیمنٹ وچ موجود ہیں وہ کئی پارٹیاں تو آئے کئی نظریات تو آئے وہ موجود کوئی نہیں سیاست وچ موجود کوئی نہیں یہ وجہ تو یہ بالادستی کیا ہونی ہے پارلیمنٹ کی وہ تا اپنا غلام ہیں اور اساں بھی وہ اندے وچ بے مظلوم قوماں بھی موجود ہیں کیونکہ سرائکی سیاست کریں دے پہ اج ہر آدمی آدھے سرائکی ہاں جبکہ پہلے یہ کوئی نہ ہے سیاست دے وچ انوالومنٹ سرائکی اور پاکستان دے میں ساری پارٹی کا بھی تجزیہ ہے کہ ای وقت نو روس اور امریکہ یہ دو طاقت ہیں جڑے دنیا تے قبضہ کرنا چاہنے یورپ اور برطانیہ یہ نکل گئے پاکستان دے وچ تھرڈ ورلڈ وار شروع ہے 20 اور پتہ نہیں کڈن تک راسی ای وجہ تو کر کے پاکستان دے 5 ٹکڑے تھیمنے ترے جڑے وہ عمران خان نے آخ دیتے بھئی پاکستان دے 3 ٹکڑے تھے خالستان سرائکستان خالستان سندھو دیش بلوچستان اور پشتونستان یہ 5 ٹکڑے تھیمنے ان دے نتیجے دے وچ جڑے یہ وار مکسی اجن تاں شروع تھی پتہ نہیں 5 سال لگن 6 سال لگن اور پاکستان باقی وہ جڑے 4 طاقت ہیں وہ ہن دور رہ گئے انہاں دو دے وچ تقسیم تھی بنی ہے اور انہاں دے ہی ورلڈ وار لڑنی آپس وچ باقی اقوام متحدہ دے جتنے ملک ہیں وہ کلونی ہے اور پاکستان دے وچ چین کو اپنا جڑا گزارش کرے سا سارے دوستوں نے گال کرنی ہے ایجنڈے دے گال کرو ہاں انٹرنیشنل مطلب ہے کہ اساں پاکستان دے 5 ملک بناون دی گال نہیں کرے دے مختصر رائے تو کر سکتا ہے رائے کرنے پہ کیا تجزیہ آپ کمال کر رہے ہیں میری گال سنو بھائی کر سکتا ہے اساں جڑے پلیٹ فارم سے کھڑے ہیں اساں اتھوں تساں اپنا نظریہ رکھو نہیں خدا شاید نہ بولو بچ خاموش آرام نہ پاؤ
सैयद अख्तर गिलानी साहब तशरीफ देना है सजना में रखी दर साथ बिस्मिल्लाह अपना तारफ आप करो एमए बुढ़ा साहब और ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਣਸਨ असां खुश थीने हैं कि खालिस्तान, सराइकिस्तान, सिंधो देश, बलोचिस्तान आज़ाद और पश्तूनिस्तान ये बढ़ने साड़ी पार्टी का नजरिया है कि तजिया थी सकते और आज तक परवेज कादिर है। मैं एक अदना सराइकी कारकुन सराइकी की मैं मुसलसल जदोजहद करना पिया। इसके अलावा आज के मौजूद मतलब है कि पार्लीमेंट अगर पार्लीमेंट ॾिठा वञे पाकिस्तान की पार्लीमेंट ते हक़ीक़ी पार्लीमेंट में फ़र्क़ है। अगर पाकिस्तान की पार्लीमेंट का पूछ देवे तो पाकिस्तान की पार्लीमेंट तो है जी राजा रेंटल को घनवण किते जिलानी साहब को हटेंदी है तो जिलानी साहब ने कुछ सूबा सराइकी हटाया गया हालांकि हटाया उन्होंने राजा रेंटल को घनवण किते गया। पाकिस्तान की पार्लीमेंट ॾिठा वञे इतना बेशुमार मसाइल हैं सारे तरमीमा थी आई हैं कड़ी कड़ी तरमीम गिनवाऊँ आर्मी चीफ वाली तरमीम गिनवाऊँ कड़ी तरमीम लेकिन सराइकिस्तान तरमीम की इजाज़त दूसरी अक्सरियत कि दूसरी अक्सरियत कहनी पार्लीमेंट अगर दूसरी अक्सरियत कहनी तो बाकी आइन कीअं पास थींदा आहिनि बाकी तरमीमा कीअं पास थींदियूं आहिनि साकू इहो पार्लीमेंट की बलदस्ती नहीं चाहिए साकू इहो पार्लीमेंट नहीं चाहिए साकू इहो हुकूमत नहीं चाहिए जी इंपोर्टेड हुकूमत होवे साकू इहो हुकूमत नहीं चाहिए जी सिलेक्टेड हुकूमत होवे पार्लीमेंट का कुछ चाहिए अवामी पार्लीमेंट होवे जैसे सारे नुमाइंदे शामिल हो जैसे सारे 5 कौमा पाकिस्तान की हुकूमत पहले वो कौमी नजरिए थी कह लाई हिंदुस्तान अलग कौम हिंदू अलग मुसलमान अलग कौम पाकिस्तान बढ़ गए तो एक कौमी नजरिया आ गए एक कौमी नजरिया आ गए असा एक कौमी नजरिए को नहीं मने दे असा 5 कौमा के नजरिए दे कहल हैं तो 5 कौमा नजरिए पाकिस्तान को पहले तस्लीम पाकिस्तान पहले सिंधी को तस्लीम करे सिंधी को पाकिस्तान तस्लीम नहीं करेगा पाकिस्तान पहले पश्तो को तस्लीम करे पाकिस्तान पश्तो को तस्लीम क्या नहीं करेगा कि ना ही करे सी पाकिस्तान बलोचों को तस्लीम करे पाकिस्तान बलोचों को तस्लीम नहीं करेगा उसके बाद पाकिस्तान पंजाबी को तस्लीम करे पंजाबी का मुतालबा है कि पाकिस्तान पंजाबी को तस्लीम करे उसके बाद 5 कौमा वो अगर पाकिस्तान तस्लीम करेंगे तो पाकिस्तान मजलूम का माहौल अगर कौन क्या नहीं तस्लीम क्या नहीं असल मजलूम ही क्या नहीं मजलूमी वास्ते जरूरी है कि सब तस्लीम करे उसके बाद अस इत्तेहाद करूँ। मेरा नाम हकीम गुलाम यासिन तहसील जदोई तो मैं हाजी अहमद नवाज सोमरो साहब का बेहद मशहूर हाँ और उन्होंने शुक्रगुजार हाँ कि उन्हें साकू कॉन्फ्रेंस दावत दी है। सारे लोग जानने वाले हैं असा एक देहाती लोग है से और देहात के रहने वाले है से असा अज तक 75 साल तो हर पार्टी वाले बंदे को वोट दिते और हुण हम तो सजा अखी खुले कि असा को हर पार्टी ने लॉलीपॉप दिते कि 13 जमात कट्ठे ये एक बे की मुखालफत कह नहीं जना इलेक्शन होंगे हर पार्टी वाला हर दूजे के मुखालिफ बनिया करा होंगे लिहाजा असा सरेके को चाहिए कि असा सिर्फ सरेके को ही वोट दियो असा सरेके को चाहिए असा आपस में इत्तेफाक करो असा सरेके को चाहिए कि असा एक प्लेटफार्म के उत्ते आऊँ असा सरेके को चाहिए कि असा मुनाफकत खत्म करो कि असा अपने हक की जदोजहद करें कमाल मोहब्बत कमाल मेहरबानी। सिंध की ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से जो आप बात कर रहे हैं 1101% दूसरी बात यह है कि हम आप सिंध में जाके बात यहाँ एमक्यूएम ने पेनिट्रेशन की कोशिश की लेकिन एमक्यूएम यहाँ नाकाम हुई यहाँ एमक्यूएम को पाँव नहीं रखने दिए गए। यहाँ के जो हमारे माजिद भाई हैं
उन्होंने MQM को यहाँ रद्द कर दिया, उनके एजेंडे को रद्द कर दिया, जहाँ उनको पाँव नहीं जमाने दिए गए। मैं अर्ज करूँ। दूसरी बात ये है कि यहाँ MQM जो भी दोस्त है ना, आज मेरे भाई ने जो बात की है ना, उन्होंने महाजरिज्म की बात नहीं की, उन्होंने सराइकिस्तान मसले की बात की है, उन्होंने सराइकी शनाख्त को तस्लीम करने की बात की है, हमारे एजेंडे की तायद की है। आप हमारे लिए सारे काबिल एहतराम हैं। सिंधी नेशनलिज्म के हवाले से, बलोच नेशनलिज्म के हवाले से, पश्तून नेशनलिज्म के हवाले से हमारे और आपके नज़रियात एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन हम आप सिंध की ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से बात कर रहे हैं, हम सराइकी वसेब की ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ हम हमारा जो कासिब है, आपको जिस तरह सिंधी भाइयों को वहाँ MQM की सियासत से रिजर्वेशन है, यहाँ हमारे यहाँ रिजर्वेशन एक सेटलर तबका है जो पूरे सराइकी वसेब में वसाइल पे कब्जा किए हुए। यहाँ हमारे ग्राउंड रियलिटी थोड़े से डिफरेंट है। हम सारी वजाहत करेंगे, आप तशरीफ रखें। हमारे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्ग लोगों, ये सराइकी तहरीक वतन की मालूमे और वसेब के मालूमे बिला इम्तियाज नज़ब व मिलत कौमियत दे, सिर्फ जबान दे, क्योंकि कोई शनाख्त मिली पहली बार पाकिस्तान बनन तो पहले भी कि पाकिस्तान बनन के बाद सराइकी कौमी शनाख्त वास्ते असम मरहूम ने मिन्नत कहते थे हैं बलोचें दे, पठाने दे और सिंधे दे, जिन्हें सब तो पहले सब आए कि सराइकी अलहदा कौमियत और पाकिस्तान और प्रेस नेशन मूवमेंट की बुनियाद रखिए 2 अक्टूबर 1998 को इस्लामाबाद है ना। उन त्रै कौमा सा कुछ शनाख्त की और सारी कांट देखने के बिसरे की अलहदा कौमियत है, इन्हें को तो आज़ादी मिले पंजाब और, लेकिन पंजाबी बारादस्त तबकात अपने मफादात के तहत आज तक सब आज़ादी लेवल को तैयार करें। हूँ शऊर है, सोशल मीडिया आ गए, सारे नौजवान सोशल मीडिया से बहुत एक्टिव हैं और बहुत सारे पोस्ट में पढ़ता रहे वेदा जा रहे भी हैं कि भैया ये कर दे सूँ तो वो कर दे सूँ, लेकिन मामलात हमेशा अमर और रास्ती ना हाल थी, जरूरत ना हाल थी। दौलतमंद साड़ी जो कोई कह नहीं कि जरा पैसे खर्च करे, अरबे वाला जमात खरबा रुपए हैं वही बरसतदार खाना पैन हमेशा मगरबी जमहूरियत है, दौलत चाहे अमरीका है, चाहे बरतानिया है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे हिंदुस्तान है, दौलतमंद होते आना पे। और अगर जितना जमाता मजबूत हैं उतना चाह बेचने वाला होटल वाला जरा रेलवे की कंटीन से मोदी भी तो वजीर आजम बन गए है ना। लेकिन साढ़े को ये अगर कल्चर नहीं पैदा किया कि असा कहीं गरीब को जरा रहनुमाई की हक रखते या कम कर सकते बस उनको उत्ते गिन वही इतना गरीब को हकीर और रांदा दरगाह समझा वेंदे अपनी जात पात दे अजन भी ऐसा बुढ़े हुए मैं बलोच हाँ, मैं सैयद हाँ, मैं मार हाँ, मैं जाम हाँ, मैं फिलाना ये गाल कहेंगे। अच्छा सब लोग बराबर है, सारा वोट बराबर है। अगर सब को कमी वोट नहीं देता जो सा कमी आ जाए तो सब बन ही नहीं सकते। उनको एहतराम देसूँ ता ही असा बढ़सूँ। ये जरा तले मैं मजलूम कौम के किरदार तो जरूरी गाल करे सा क्योंकि मैं उनका एक हिस्सा रह गया। मतलब 2 अक्टूबर 1998 को आखिर तक है ना उन्होंने बहुत कोशिश की थी तमाम कौमें ने कि भी ये सराइकी उठते आप, लेकिन सराइकी को फंडिंग कोई ना है, सराइकी को पैसा कहना मरहूम बैरिस्टर ताज लगा रहे अपनी ज़मीना बेच के अपनी जो जायदाद है थोड़ी बहुत बेच के उन्होंने कम की थे। मैं वो करने दे बस खराज तहसीन पेश करे सा कि उन्हें जितना काम किए बहुत अच्छा काम किए। उन्हें लाला सहा से लंगा साहब न पहला जनरल सेक्रेटरी इलेक्टेड हमी मैं नॉमिनेट कोई भी ना हमेशा वोट थी कोनम दे और कोनम दे जनरल सेक्रेटरी लंगा साहब नाल भी मैं हमी बोला शाहीन साहब नाल भी मैं हमी इलेक्टेड और नुहाए को मैं अलहदा ज़्यादा वोट की दिया। मतलब लंगा साहब बोले सदर बनिया उन्हें को 1 वोट मेरा ज़्यादा, शाहीन साहब सदर बनिया 2 वोट मेरे ज़्यादा। मतलब ये रहा है कि मैं मुझको नॉमिनेट किया गया उसके बाद वल आस्ता आस्ता ख़त्म वल मैं खुद सदर बन गई हूँ क्योंकि जाहिन साहब अपनी अलहदा पार्टी बना गाजी बंदे मुफ्ती मरहूम ने उन्हें कुछ चाहता थे अलहदा करने को ने अल्लाह उन्हें कोई जन्नत जाने में तो कोई जन्नत जाने मामला बहु है असा बहुत पुराने बंदे हैं जनाब सोमरो साहब ये वो असा उम्र के ऊँ हिस्से हैं असा ये तहरीक का खाद बन गए दरख्त को वड़ा किते से ये सारे चेहरे जो नौजवान मुस्तकबिल तोड़े हथे हैं अगर तुसा कुछ ना किया तो ये मेरा होता है दरगाह आपसे असा बहुत पहचान देते कि शनाख्त आ गई है भी सरे की शऊर आ गए कि वे अलहदा कौम है और सबको अलहदा वतन और सबको अपनी कौमी शनाख्त की जरूरत है।
ذاتی قومی شناخت نہ بڑی ہوں میٹرک تک FA BA MA تک سرائکی لیکچرار بھی لگ گئے یہ واسطے چاہے میں اتنا خراج تحصیل پر اس کے ساتھ جناب قادر صاحب ہوں کہ بہت کام کرتے پہ ملک رمضان صاحب بے کافی سارے نمائیں جن وکیپیڈیا یا ادو کے قومی تحریک کے واسطے لکھن پڑھن کا کام کرتے پہ تاکہ وہ مضبوط بنیاد اتنے کھڑی سکتی ہے اور بہت ضروری چیز ہے جہاں اج ماڈرن میڈیا کے واسطے اور انہیں یہ بہت مفت ہے کہ یہ خراج اور مدد کی بھی ضرورت ہے اگر کوئی صاحب ثروت ہے تو انہیں دی مدد بھی کریں تاکہ وہ مزید کام کر سکیں پیسے لگتے ہیں ان میں کوئی کام نہیں کیا پیا میں یہ سفارش نہیں کرنا کہ اللہ واسطے لے سو لیکن قوم واسطے لے سو تاکہ انہیں کو باقاعدہ ہے لٹریچر اور سارا کچھ مہیا تھی ہوئی تو میں بال خراج تحسین پیش جناب سے مہدی سل شاہ جناب قبلہ ریجا صاحب اور تمام ہمارے معززہ جناب ڈیوالا صاحب کیا یہ بہت پرانے ساتھی ہیں شہید صاحب دے ہیں جناب عابد چاند صاحب یہ سارے عید حمایتی ہیں اور باچہ اقلیت ہے لیکن مٹھائی پڑھے لکھے بندے اور بہت تمام کو جناب ویس صاحب جناب اکبر انصاری صاحب انہیں جو آرٹیکلز انہیں سے وہ پڑھتے رہے انہیں بہت جناب کراچی والے ساتھی جناب حضرت کیا نام ہے انہیں اکثر میں فوٹو بھی لیتا ہوں تو ایک صاحب وہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب میرے خیال نہیں ہے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں مطالعہ کرتے رہے ہوتے ہیں لیتے رہے ہوتے ہیں کیا بینک مواسا بھی بہت ہوتے کچھ پیسے بھی بہت ہوتی ہے لیکن کچھ پیسے تو اگر ان کو اعتراض کی جائے بالکل آج سے تو ہمیں مقصد کر لینا مقصد کوئی گال نہیں ہوں سب گالی ہوں کرنے اگر اتنے سالے کے بعد کوئی کٹ کار بھی کیتے ہوئے تھا کوئی مہربانی ٹھیک ہے سے ہوں ناراض نہ سننا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے میں مبارکباد پیش کرے سائیں قریجو صاحب اور پیر مہدی الحسن شاہ صاحب کو کہ انہوں نے اتنا خوبصورت اہتمام کیتے یکجہتی دا محبت دا ساریاں قوموں کو کٹھا کیتا نے بڑی مدت بعد والے منظر اصل یہ پہ ہیں اور دوسری گال ہے کہ جی میں صحیح فرد نقوی صاحب آتے پہ ہیں اقلیتوں کے حوالے نال میں تو یہ آخساں سارا سرائکی وسیع محبت کرنے والا وسیع پہ اتنا تو اصل سوچا ہی کرائی نہیں ایسی گال اتنا تو سارے انسان رات ہیں اتنا سارے انسان رات ہیں اتنا کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جڑا کہیں کو نقصان پہنچاوے کہیں کو تکلیف اصل تو محبتہ ونڈن والے لوگ آئیں اصل تو پیار کرنے والے لوگ آئیں سارے بزرگ اتنا جڑے صوفیاء کرام نہیں محبتہ ونڈی ہیں نہیں پیار ونڈے لوگوں کے وہ اج بھی نشانی ہے قریجو صاحب ان کی نشانی بل ایک دفعہ محبتہ کا ایک خوبصورت منظر پیش کریں دے پہ جتوں تک تعلق یہ سارے ایجنڈے دا اندر میں یہ گال کرے سا کہ ساکو ہوں صرف سرائی کی حوالے نہ نہیں بلکہ سندھی بلوچ جہڑیاں بھی مظلوم قوم ہیں وہ مظلوم اقلیت ہیں اسا سارے اکٹھے تھی کہ انہوں نے الیکشن لڑ سو اور انہاں ظالمہ کو تو بھجے سو اور نسے سو کہ اے قوم انسان ہیں پہلے تے وال کوئی بے ہیں اسا پہلے انسان ہے تے وال کوئی بے گال کریں دے ہیں اے ظلم ہے اے انسانیت کے خلاف ہے این دے خلاف سارے دل تکلیف پیدا تھی ہے اور سرائی کی خطر دے سب تو زیادہ تکلیف پیدا تھی ہے سارے سندھی برا یہ سارے لوگ یہ سارے انہیں نفیس اور محبت کرنے لوگ ہیں اچھا سارے اکٹھے چیزوں تو انشاءاللہ انہا ظالمہ دے ہاتھ تروٹ ویسن شکریہ سینئر رہنما بات کر رہے تھے آج کی اس محفل میں ہمارے تمام دوست سینئر دوست یہاں موجود ہیں ان سے گزارش ہے پورے پاکستان کی نمائندگی یہاں پہ موجود ہے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو آج کا ایجنڈا ہے سرائیکستان یکجہتی کانفرنس ہم نے اکٹھے کیسے ہو رہے ہیں ہم نے مظلوموں کی آواز کیسے بننا ہے صرف اس پہ 3 منٹ بات کریں تاکہ ہمارے آئے ہوئے جو پورے ملک سے دوست ہیں ان کو پراپر ٹائم مل سکے ان کی نمائندگی ہو سکے بہت مہربانی اب میں دعوت دوں گا عوامی سرائیکی پنجابی ہندی سندھی ہم سب ایک ہیں سرائیکستان زندہ باد سردار ایوب خان رن صاحب صدر سرائیکستان
तरतीब चलती पी ना वो चले हम इनको वेलकम कहते हैं, यहाँ पे तशरीफ ले आए हैं। अवामी वर्कर पार्टी सरायकी वसेब के सदर फरद अब्बास खान साहब ने ज़रा जल्दी जाना है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है वो अपना 2 मिनट का यहाँ पे इज़हार ख्याल करेंगे। इंतहाई कीमती हैं, लेकिन ये कि पहले प्रोग्राम को घंटे लेट थी गए। असा ये चाहते हैं कि सारे दोस्तों की जी अपने राय का खुलासा है वो आवने, ताकि सारे दोस्त गुफ्तगू करके लंबी दोस्तों की जी ना फहरिस्त है बगैर नहीं दे के वेंदे वैसी हर दोस्त अपना तारुफ आप करें वैसे ये भी टाइम बचे ने पे के बजाय असा कई दोस्त का जो तारुफ करो तो वो खुद अपने मुंह मुबारक नाल अपना जो तारुफ फरमे से तो सारे वास्ते पैसे आजाद हुई जे भाई जे आप माइक है ना वो अपना तारुफ भी करे से 2 मिनट जो सारे दोस्त चाहे खाक साहब का मेजबान का 2 मिनट है जो अपना अपना कंक्लूड कर दे ताकि सारे दोस्त अपनी अपनी दिल्ली में राय कीमती मुख्तसर बाकी हर गाली कीमतें चलते रहेंगे। मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी मेरे सारे बराबर की गुरिया साहब। मैं सिर्फ 2 मिनट और 3 मिनट अपनी गुफ्तगू करे सा जनाब का सब तो पहले तो मैं बहुत मशहूर हाँ, बहुत ही मशहूर हाँ कि मेरी पार्टी जी एक बाएं बाजू की पार्टी है जी सोशलिज्म और कम्युनिज्म वास्ते जदोजहद करी पई है। तुसों उनको दावत दी थी कि तुहाडे की कॉन्फ्रेंस में आवे। मैं जनाब का बहुत बहुत मशहूर हाँ और ये मैं वजाहत करना चाहना मेरे तमाम दोस्त वाले मौजूद हैं कि मेरी पार्टी जिहदा नाम अवामी वर्कर्स पार्टी है वो लिगेसी है, वो तसलसल है पाकिस्तान दे विच बाएं बाजू की सियासत है और बाएं बाजू की सियासत दे पाकिस्तान दे विच जिहड़े नां गिदे होए सन तसीर असलम और अहमद हसन मंटो और दीगर दोस्तों के नाम जिहड़े लाजमी वो तारीख का हिस्सा बन सन। सीआर साहब लइए दे विच एक मीटिंग आया गुरिजा साहब, सीआर साहब नामवर सोशलिस्ट हैं, ना सिर्फ सोशलिस्ट बल्कि उन्होंने उन्होंने बड़िया किताबें लिखी। उन्होंने एक सवाल किया गया कि भाई ये सरायकी सूबा और सरायकी लोग उन्होंने बिल्कुल सरायकी एक कौम है, सरायकी लोग हैं जिन्होंने अपनी शनाख्त होनी चाहिए, उन्होंने अपना सूबा होना चाहिए। ये बहुत पहले की गल है। इस वक्त मेरी पार्टी के मंशूर दे पहला लफ्ज पहली तहरीर है कि पाकिस्तान एक कसीर और कौमी रियासत। असा ही रियासत को ई शक्ल दे ही नहीं जी शक्ल हुक्मरान तबका की तशरीह करें। असा ये समझते हैं कि पाकिस्तान है कसीर और कौमी रियासत और सारे नजदीक सारे फलसफे के नजदीक तरक्की पसंद सोच के नजदीक अगर कोई ऐसी पाकिस्तान में इतने जरा वाली कौम जिनकी तादाद सिर्फ 5000 है या 1000 या 2000 है, अगर वो भी अपना हक मंगती है, वो भी अपनी शनाख्त मंगती है तो अस अपने होने से तैयार हैं। और सारी पार्टी ने अपने मंशूर के सरायकी कौम को 5वीं इकाई शामिल किए लिखे और उनका एक चैप्टर पढ़े जिन्हें मैं सदर हाँ और जनाब की खिदमत हाजिर हाँ। दूसरी गल है कि मैं समझता कि अज की कॉन्फ्रेंस गुरिजा साहब अंसारी साहब मैं समझता कि अज की थोड़ी कॉन्फ्रेंस जी है वो एस्टैब्लिशमेंट वास्ते वो हुक्मराना वास्ते एक पैगाम है। उन्होंने वास्ते एक पैगाम है कि सूबे की जद्दोजहद होवे, पार्लीमेंट की बालादस्ती की जद्दोजहद होवे, आइन की हुक्मरानी की जद्दोजहद होवे, वो बगैर इत्तेहाद दे बगैर मजलूम कौमां दे और मजलूम तबके के इत्तेहाद बगैर मुमकिन कोई नहीं। मैं समझदा कि जिथा तुसां कौमां की गल करेंदे हो मैं तुहाडे नाल खड़ा, मेरी पार्टी तुहाडे पिछू खड़ी है। सरायके सूबे की हिमायत दे विच मेरी पार्टी तुहाडे पिछू खड़ी है, लेकिन इहदे नाल नाल सारा एक मुआशी एजेंडा भी है। और इस गल ते गौर करो, सारे दोस्त गौर करो कि सारे नाल जिहड़े है इत्थों वसेब का किसान, वसेब का हारी, वसेब का मजदूर वो भी नाल होना चाहिए, उनको भी सारे पिछू खड़ना चाहिए। ये मेरा मैसेज है, मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी जितों तक पार्लीमेंट की बालादस्ती और पाकिस्तान की सियासत है तो मेरे दोस्तों वो जब तक मुआशी सिस्टम जड़ा इतना राइज है पिया वो तब्दील नहीं थींदा उस वक्त तक ना तो पार्लीमेंट मजबूत थी सकती है ना आइन की बालादस्ती कायम थी सकती है। उस वक्त जरूरी है कि पिछू जड़ा उनका मदर सिस्टम है, जड़ा मुआशी सिस्टम है वो भी चेंज किया मिले। हुण मैं अकलियतां दे पासे आता, मैं आबिद चांद साहब मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ। मैं रखना चाह रहा कि सारी पार्टी के डिस्कशन थी कि अकलियतां दे बैंक बनाया बने, मैं उनकी मुखालफत की थी। मैं कि नहीं
असा पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमानों के अलावा जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं उनका अकलियत नहीं आते, वो ही धरती ने बासी है, वो सनम साहिल है, वो पाकिस्तान की पोतरे उन क्यों असा अकलियत हासिल कुछ ही गाल है। मेरी पार्टी मुतालबा कहती है आज की कॉन्फ्रेंस के बारे में वैसे भी मेरी पार्टी ने मंशूर ने लिखा है कि पाकिस्तान के रियासत को और मजहब को अलहदा किया। जब तक रियासत का एक मजहब राशि एक मजहब का गलबा राशि और उन्हें मजहबी तंजीमों के पिछू एक एम्पीरियलिस्ट एक एस्टैब्लिशमेंट बह के अफरा तफरी फैलानी राशि उस वक्त तक पाकिस्तान के बैनुल मज़ाहिब इतिहाद बैनुल मज़ाहिब हमांगी मुमकिन कोई नहीं। असां समझते हैं कि सेकुलर स्टेट का जो तस्वर है वो भारा बने और पाकिस्तान के सरकारी तौर पर जो मजहब का राज है पिया वो खत्म किया वञे, तमाम मज़ाहिब को बराबर बोले थे। मेहरबानी थे के पाकिस्तान इस रहण वाले तमाम कौमा को उन्होंने हकूक दिते वञनि तो मैं जाम फैजुल्ला साहब को गुजारिश करे से स्टेज दे आमिन ते सोमरू साहब सारे सीनियर रहनुमा स्टेज दे आमिन ते मेजबानी दे प्राइज सरंजाम देना को रिक्वेस्ट कर दिया असा रिक्वेस्ट कर दिया सर बस मैं भी कोई तकरीर नहीं करनी। मैं दोस्तों को आप मुख्तसर एजेंडे ते गाल करें और जेड़े प्लेटफॉर्म को गाल थी पई होंदी अगर उता गलत गाल थी सी प्लेटफॉर्म जिम्मेदार होंदी ते दोस्त गुलाम अली सर प्रोफेसर सर मदद था कि मैं ये जो सीक्वेंस चल रहा था उसको मैं तोड़ रहा हूँ। दरअसल हमें बताया नहीं गया, हमने पूछा भी था दोस्तों के साथ पूछा भी था कि साजिद अली साहब अवामी तहरीक रसूल अली जो उनकी पार्टी से हैं, तो हमें बताया नहीं गया था कि यहाँ पर एमक्यूएम को भी दावत दी गई है। आपने लिखा है मजलूम कौमों के किरदार इत्तेहाद की अहमियत, तो हम ये मालूम करना चाहते हैं कि एमक्यूएम किस कौम की नुमाइंदगी करती है। ये तो हमारे साथ ये खिलवाड़ है कि जिन लोगों ने हमें बोरियां भर के लाशें दी, जिन लोगों ने क्या कहते हैं औरतों की असमत दरी की, जिन लोगों ने एक रात में 1000 लाश कराची से 1 अक्टूबर 1988 को भेजे, टारगेट क्लिक की, और जो जुदा सूबे की बात करते हैं जिनका लीडर वहां बैठा हुआ है बरतानिया में, उनका चहेता है MI6 का चहेता है, जिया ने ये पार्टी बनाई ताकि 83 में और 86 में जो सिंधी अवाम जियाई माशाल्लाह के खिलाफ लड़े थे, वो उनको सजा देना चाहते थे इसलिए उन्होंने सिंध के देहात में डाकुओं को और शहर में हमारे इन दहशतगर्द मुसलमान भाइयों को हथियारबंद किया, ट्रेनिंग दी और हमारा कत्लेआम करवाया, हमारे बच्चों को कत्ल करवाया, हमारे इलाकों को हमें बेइज्जत किया। ये हम तब भी कहते थे, लेकिन खुद इस्टेब्लिशमेंट का जो बड़ा नुमाइंदा है असलम बेग, अब मालूम है उनको, उसका जो 17 अगस्त का बेनिफिशियरी है, 17 अगस्त जिया का जो तैयार भट्टा था जो उसका बेनिफिशियरी है, उसने खुद कहा है कि एमक्यूएम बनाई इसलिए गई थी ताकि सुन्नियों को सजा दी जा सके कि वो 83 में क्यों लड़े थे जिया के खिलाफ। तो हमें ये हमारे सराकी भाइयों ने तो बताना चाहिए था कि हम एमक्यूएम को भी यहाँ पर मदऊ कर रहे हैं, तो शायद हम यहाँ आते ही नहीं, क्योंकि हमारे सख्त रिजर्वेशन है। वो आज भी कराची सूबे की बात कर रहे हैं, वो अभी भी दहशतगर्दी पर तुले हुए हैं। उनका जो मिलिटेंट विंग वो अब भी इंटेक्टेड है, वो आज भी कत्लेआम पे तुले हुए हैं, वो आज भी हमारे नौजवानों को जो वहां पर काम करते हैं उनको लिंचिंग करते हैं, सोशियोलॉजी में कहते हैं हम लिंचिंग। जो उनके लायक जाता है टावर ठीक करने की मुलाजिम है, वो मस्जिद से ऐलान होता है कि फलां से लोग आए हैं, इनको कत्ल करो, तो जिसके हाथ में जो कुछ आता है उसको मॉब बना के मंगोलों की तरह, हूंचों की तरह, फिर वो कत्ल करते हैं। और ये प्रैक्टिस जो है इट्स स्टिल गोइंग ऑन। तो हमें बताना चाहिए था कि आपने एमक्यूएम को, यानी फाशिस्ट तंजीम को, हथियारबंद तंजीम को, जिन्होंने इतने बड़े कभी गुनाह किए, जो आज भी तुले हुए हैं कि ये हमें ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए,
तो ये सरासर नाजायज ही है हमारे साथ और सुन्नी इमाम के साथ। आप यानी कातिल को भी वहीं बिठाते हैं, मकतूल को भी वहीं बिठाते हैं, ये तो सही बात नहीं है। आपको तमीज करनी पड़ेगी, आपको लाइन खींचनी पड़ेगी कि ये मजलूम है, ये मजलूम नहीं है। कोई कौमियत नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। ये यहाँ पर इसलिए आते हैं कि ताकि आप सराइकियों को, भाई सराइकी तो एक हिस्टोरिकल हजारों सालों की एक वो कौन है, आप जो है ये तो आप तो एक हादसे के नतीजे में आपको लॉर्ड वेवेल अभी कहता है, लॉर्ड वेवेल की जो सेकंड क्लास वायसराय है उसकी जाती डायरी है कि दे आर आवर मूवेबल असेट्स। उन्होंने इनको वहां पर डिप्लॉय किया, जैसे डिप्लॉयमेंट होती है फौज की, पुलिस की, रेंजर्स की, ये तो डिप्लॉयमेंट है। तो हम उनको डिप्लॉयमेंट समझते हैं। ये हमारे पास शहरों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, हमारे इलाकों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, और हमें वहां पर ऐसे ऐसे देखते हैं कि अच्छा आप सिंधी हैं, अच्छा सिंधी, दिस इज रिडिकुलस एंड शियर नॉनसेंस। तो ये हम उसको बर्दाश्त नहीं करते, हाँ इसकी बर्दाश्त नहीं करते। आपने उनको बिठाया है, ठीक है। तो हमने अपने हाई कमांड से बात की, कहा कि आप अपना मौकूफ रखें और वहां से रिलिंक्विश करें, आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, रिलिंक्विश करें वहां से। GR गुरबानी, चेयरमैन सराइकी बलोच फ्रंट। एक साहबी आपको पूछा सैया भोए दा रुतबा क्या है, सही फरमाया एक अशरा जै पेट च पाते उदा रुतबा इतना है जो उदे पेरें हेठ जन्नत माशा तई जड़ी पेट च पैसे उदा रुतबा कितना हो से। दोस्तों अज सराकिस्तान कौमी इत्तेहाद सराकिस्तान यकजहती कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसका मकसद था सराइकी तमाम पार्टियों को सलाम के बाद सिंधी, बलोच, पश्तून, सराइकी मजलूम कौमी की एक यकजहती वास्ते कॉन्फ्रेंस हुई। तो कुछ दोस्त इस तहरीक को सूबा तहरीक समझते हैं, हालांकि तहरीक इंतजाम में जो वसी तर मकसद होते हैं वो कोई सारी तहरीक जड़ी है कोई सूबा तहरीक नहीं कि सराकिस्तान सवेरे को बढ़ाएंगे तो ये तहरीक सारी खत्म थी। वैसे अगर सूबे देहात तक तहरीक होगी तो आज सिंधी कौम परस्त क्यों लड़ते पैन, क्या सिंधिया का सूबा कह नहीं, पश्तून कौम परस्त क्यों लड़ते पैन, पश्तून सूबा कह नहीं, बलोच कौम परस्त क्यों लड़ते पैन, बलोच का सूबा कह नहीं। भाई तेरा कौम परस्त तहरीका हो जाए ये कौमें के वसीत और मफाद वास्ते हो जाए, ये कोई मुख्तसार या कोई इन्हें भी कोई छोटी आइडियालॉजी के तहत तहरीका नहीं होगा। सराकिस्तान बनवे सी ये सराकी तहरीका हो सकती गल है कि अभी सिंधी का बहुमत सूबा है और सेंट्रल क्या थी ना पाए कि जुल्फकाराबाद के नाम से सिंधिया की कितना जमीन खसी गई है और बहरिया टाउन के नाम से सिंधिया की कितना जमीन खसी गई है और पलेटो साहब ग्रुप के लोग इतना मौजूद हैं हुणे दे उते कितना FIR नहीं थकन 55,000 लोगों के उते 200 के ज्यादा FIR नहीं थकन। तो गल है कि भी हर दौर के हर जाबिर नाल हर मतलब है कि भाई मजलूम का टकराव ने जड़ा फलसफा इमाम हुसैन होंगे तो इंदे उते असा को अमल करेंदे हुए क्या पहली तो गल है कि ये मायूसी है असानी कौम दे विच खासकर सराइकी कौम दे विच सही असा इलेक्शन किवें लड़सूं ये क्या करे सूं भाई जेड़ा तुहाडी अजरक गल विच पैंदे ओ बंदा जेड़ा ना सीट गिन गिंदे सराइकी कौम दी अजरक गल विच पा दे कोई सीट गिन सकदे तां कोई सराइकी टिकट दे उत्ते आते सीट नहीं गिन सकदा। और सिंधी असां को ही वास्ते एडवांस करन कभी सिंधी इलेक्शन लड़न ओ इलेक्शन का हिस्सा बनन पार्लियामेंट का हिस्सा बनन पश्तून असां को ही वास्ते को खड़न थे कि उन्हें अपनी जद्दोजहद के तहत उन्हें जब सरहद को खैबर पख्तूनख्वा कर रहे आज असां कने बलोच जड़े ई वास्ते को करन थे कि भी ओ जड़ा अचक सी और इनकी सूरत है जड़ा पूरे बलोचिस्तान की गल करन मंगल साहब की सूरत है ओ असां को बलोच एडवांस करन। असाडी मरहूमी दा सब तो बड़ा मसला इहो है कि असा कभी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बने और क्यों नहीं बने कि असा प्रैक्टिस ही नहीं की। ये वक्त है असा को प्रैक्टिस करना है पार्लियामेंट पार्लिमानी प्रैक्टिस थी से तो ताए जन असा हुए सु
تے ورنہ یہ جڑا نا 76 سال گزر گئے شاید 76 سال بے گزر منجن تے یہ مسئلہ اتنے ہی کھڑا ہوتے. کامریڈ یامین کی عوامی ورکر پارٹی سے تعلق. پاکستان میں جب یہ قیام عمل میں آیا تو یہاں سب سے زیادہ جو برطانیہ کے ایجنٹ تھے انہیں نوازا گیا، ان کے لیے یہ ملک تخلیق کیا گیا اور آج وہ قابض ہے. بنیادی طور پر یہ ہے کہ سندھ صوبہ ہے، بلوچستان صوبہ ہے، پختونخوا بھی صوبہ بن گیا، لیکن وہاں مظلوم آج بھی آباد ہے. جتنی بھی اقتدار پرست پارٹیاں ہیں وہ اپنے عوام کا بالکل خیال نہیں رکھتی، اور سرائکستان کے ساتھ تو یہ ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھ ساتھ محکوم بھی ہیں. ہمیں اس محکومیت سے نجات ملے گی تو پھر اگلا قدم ہمارا یہ ہوگا کہ ہم مظلومیت سے جان چھڑائے. یہاں جو پاکستان میں سرائکستان میں جو پارٹیاں ہیں وہ ساری ایجنٹ ہیں پنجاب کی، اور ساری وہ کردار ادا کرتے ہیں پنجابیوں کے لیے. یہاں سرائکستان کی عوام کے لیے انہیں کوئی فکر نہیں ہے. تو میں ان الفاظ سے اختتام کروں گا کہ ہمیں یہاں ان